जय श्री कृष्ण मित्रों। त्रिकोणमितिनी अंदर घणा बधा दाखलाओ बे लेक्चरनी अंदर चर्चा करी थी। आज आगळ वधीए। टेक्स्टबुकनी अंदर आपणे 1 થી 5 दाखला थई गया छे अथवा तमे करी शको। एक बे दाखला एवा छे के जे मैं एक्झेक्टली न कराव्या होय पण एना सिवायना प्रेक्टिस बुक अथवा तो जूनी टेक्स्टना कराव्या होय तमारे जाते करवाना छे। छठ्ठो दाखलो जे छे ज्यांथी बाकी छे आपणे सातमो दाखलो आई थिंक मैं होमवर्क में आप्यो तो छतां पण हूँ करावी दऊं छुं। अत्यारे छठ्ठो हमणां छेल्ले आपणे करशुं। सातमा दाखला में cot थीटा बराबर 7/8 छे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ना छेद में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की किंमत शोधवानी है। तो पहली वस्तु अहींया कॉट थीटा आपेली है। धारो कि आ आपणो त्रिकोण है, बराबर। नाम आपी दऊं छुं एबीसी त्रिकोण। खूणो बी काटखूणो है। आ खूणाने हूँ थीटा एंगल तरीके लऊं छुं। कॉट थीटा एटले आ कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा मूल्य एटले पाबा एनु सूत्र आपणे लईए तो कयुं छे पाबा छेदमां साबा 7/8। हवे पासेनी बाजू एटले बीसी आ एबी बराबर। अहींया बीसी बराबर 7x अने एबी बराबर 8x। आ आपणो प्रमाण थई गयुं कारण के गुणोत्तर आपेलो है। तो बीसी बराबर 7x है, आ 8x है। हवे आपणे एसी शोधवू पड़शे। तो पाइथागोरसनो उपयोग करीए कि त्रिकोण एबीसी में खूणो बी बराबर 90 है। एसी स्क्वेर बराबर एबी स्क्वेर वत्ता बीसी स्क्वेर। एबी स्क्वेर एटले 8 નો વર્ગ 64 x નો સ્ક્વેર અને આ આવશે 7 નો વર્ગ 49 x નો વર્ગ। હવે આ બેનો કરી દઈએ સરવાળો એટલે 9 ને 4 13 6 ને 4 10 ને 1 11 113 x નો સ્ક્વેર। હવે આ એવી વસ્તુ આવી કે જેનું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી તો આપણે એને अंडर रूट मूकी दिए, बराबर। 113x अंडर रूट 113x। चलो क्लियर। हवे आपणी पासे त्रणेय बाजू आवी गई एटले आपणे जे मूल्य जोता छे ए मेळवी लईए। पहेलुं छे 1 माइनस साइन अने 1 प्लस साइन। हवे एक साइन खूणो छे तो साइन थीटानुं सूत्र छे सामेनी बाजू छेदमां कर्ण। आ थीटा है एनी सामेनी बाजू है एबी, कर्ण है एसी। एबी बराबर 8x अने आ आवशे अंडर रूट 113x। एक्स कैंसल कर दियो तो साइन थीटा बराबर आवे छे 8/अंडर रूट 113। आ आपणो साइन नो हो। बीजू मूल्य जोतुं छे कॉस थीटानुं। तो कॉस थीटानुं सूत्र आपणी पासे छे पाबा छेदमां कर्ण। आ थीटा खूणानी पासेनी बाजू एटले बीसी अने कर्ण छे एसी। आ छे 7x अपॉन अंडर रूट 113। आ एक्स छे ने अंडर रूटमां नथी, बराबर। एक्स वर्गनुं तो आपणे वर्गमूळ लई लीधुं हतुं तो एक्स केन्सल करो तो मने मळशे कॉस थीटा बराबर 7/अंडर रूट 113, बराबर। हवे आपणे जे साबित करवानुं छे एना उपर ध्यान आपो कि आपणे मूल्य मेळववानुं छे 1 माइनस साइन थीटा गुणिया 1 प्लस साइन थीटा छेदमां 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। हवे आमां तमे साइन कॉसनी किंमत सीधी मूकी शको छो, पण थोड़ुंक जो अवयव प्रमेयनो उपयोग करो अवयवोनो तो अहींया एक बार ओछा एक बार वत्ता छे ऊपर अने अंशमां अने छेदमां बंने जग्याए। तो हूँ आवुं करी शकूँ। पहला पदनो वर्ग ओछा बीजा पदनो वर्ग एटले 1 माइनस साइन स्क्वेर थीटा अने नीचे आवे 1 माइनस कॉस स्क्वेर थीटा। आ बंने खरेखर सूत्र छे जे तमे आगळ भणशो। अत्यारे आपणे मात्र साइननी वात करी के 1 माइनस साइन स्क्वेर एटले साइननो वर्ग करवानो छे, बराबर। तो साइन एटले छे 8/अंडर रूट 113
નો વર્ગ નીચે 1 માઇનસ કોસ એટલે 7 છેદમાં √113 નો વર્ગ. વર્ગ કરો એટલે વર્ગમૂળ તો નીકળી ગયું. ઉપર આવશે 64 છેદમાં 113 અને નીચે આવશે 49 છેદમાં 113. લસા લઈ લો 113 એટલે ઉપર આવશે 113 ઓછા 64, 113 ઓછા 49. બરાબર. તો 113 માંથી 64 બાદ કરો એટલે 49 આવશે અને 113 માંથી 49 બાદ કરો એટલે 64 આવશે. આ તમારો આન્સર રહેશે. એટલે અહીંયા છે ને એક સૂત્રનો ઉપયોગ કરો તો તમારા માટે આ અંડર રૂટ છે ને નીકળી જશે. અધરવાઇઝ શું થશે? 1 માઇનસ 8 છેદમાં પછી તમે એને લસા લ્યો અને પછી સૂત્રનો તો ઉપયોગ કરવો જ પડશે, એકવાર વત્તા એકવાર ઓછાનો. તો પહેલેથી કરી દો ને તો તમારી ગણતરી સહેલી થઈ જશે. ક્લિયર? એના પછીનો દાખલો એટલે કે 8મા દાખલા ઉપર જઈએ આપણે. તો 8મા દાખલામાં તમને કીધું છે જો 3 cot A બરાબર 4 છે તો નક્કી કરો કે 1 માઇનસ tan સ્ક્વેર A અપોન 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર A બરાબર cos વર્ગ A માઇનસ sin સ્ક્વેર A. એટલે આ આપણે સાબિત કરવાનું છે, ડાબા બરાબર જબા કરવાનું છે. આ કિંમતના આધારે આ બંનેને ઇક્વલ છે કે નહીં ચેક કરવાના છે. સૌથી પહેલી વસ્તુ અહીંયા cot A એને કરતા બનાવવું એટલે cot A બરાબર મને મળશે 4/3. આ આપણું cotનું મૂલ્ય જે આપેલું છે. બરાબર. હવે આપણે ત્રિકોણ બાજુ જઈએ, ત્રીજી બાજુ શોધવી પડશે એટલા માટે. તો આ આપણો ત્રિકોણ છે. હવે એ ખૂણાની વાત કરી છે એટલે ABC આ કાટખૂણો. હવે cot A એટલે પાબા છેદમાં સાબા બરાબર 4/3. પાસેની બાજુ એ ખૂણાની વાત છે એટલે એ ખૂણાની પાસેની બાજુ AB, સામેની બાજુ BC. આ તમને આપ્યું છે 4/3. તો AB બરાબર મારા માટે મળશે અહીંયા 4x અને BC બરાબર મને મળશે 3x. ક્લિયર? આ AB 4x, આ આવશે 3x. હવે આ બંનેના આધારે ત્રીજી બાજુ શોધીએ આપણે પાયથાગોરસનો ઉપયોગ કરી કે ભાઈ ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણો B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90. તો આપણું સૂત્ર પાયથાગોરસનું થશે AC સ્ક્વેર બરાબર AB સ્ક્વેર વત્તા BC સ્ક્વેર. AB સ્ક્વેર એટલે 16x વર્ગ વત્તા 9x વર્ગ. તો આ મને મળશે 25x વર્ગ. તો AC બરાબર શું આવ્યું? 5x. ક્લિયર? આ 5x. હવે આપણે કયા કયા વિધિ જોતા છે એ જોઈ લો. આપણે 3 વિધિ જોઈએ છે. એક tan જોઈએ છે, એક cos જોઈએ છે અને એક sin જોઈએ છે. સૌથી પહેલાં વાત કરું ચાલો tanની. તો કે tan A, હવે હું સૂત્ર છે એ બોલું છું ખાલી અને પછી સીધી કિંમત. tanનું સૂત્ર છે સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. હવે એ ખૂણાની સામેની બાજુ કઈ થઈ? આ BC. પાસેની બાજુ થઈ AB. તો tan A બરાબર 3x છેદમાં 4x. x કેન્સલ કરો તો tan A નું મૂલ્ય મને મળશે 3/4. આ tan આવી ગયો. બીજું જોઈએ છે cos. તો cos A એટલે પાસેની બાજુ. હવે cos A એ ખૂણાની પાસેની બાજુ છે AB, છેદમાં કર્ણ એટલે AC. AB બરાબર તમારી પાસે છે 4x અને આ છે 5x. તો cos A બરાબર છે 4/5. આ cosનું મૂલ્ય આવી ગયું. બરાબર. હવે ત્રીજું છે sin. sin A, સાઇનનું સૂત્ર છે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. હવે આ એ ખૂણાની સામેની બાજુ એટલે BC, કર્ણ એટલે AC. તો sin A BC એટલે છે 3x અપોન 5x. તો sin A બરાબર મને મળશે 3/5. હવે જે કાંઈ ગુણોત્તર મારે કિંમત શોધવામાં ઉપયોગી હતા એ બધા મેં શોધી લીધા છે. હવે આપણે બધાની વેલ્યુ મૂકી ડાબા બરાબર જબા છે કે નહીં ચેક કરીએ. સૌથી પહેલાં ડાબી બાજુની વાત કરીએ કે ડાબી બાજુમાં તમને કીધું છે 1 માઇનસ tan સ્ક્વેર A છેદમાં 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર A. ઓકે.
ટેનની કિંમત 3/4 છે, ત્યાં મૂકી દઈએ આપણે. તો 1 માઇનસ 3/4 સ્ક્વેર 1 પ્લસ 3/4 સ્ક્વેર. આ 1 માઇનસ 9/16 1 પ્લસ 9/16 16 લસા લઈ લઈએ તો ઉપર મને મળશે 16 માઇનસ 9/16 ના છેદમાં 16 પ્લસ 9/16. હવે 16માંથી 9 બાદ કરો એટલે મને મળશે 7. એટલે આ આવશે 7/16 અને નીચે આવશે 25/16. 16 કેન્સલ કરો એટલે આ મને મળ્યું 7/25. આ ડાબી બાજુની કિંમત આવી. જમણી બાજુ તરફ જઈએ આપણે તો જબા તમારી માટે શું છે? જબા છે cos સ્ક્વેર a માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર a. હવે કોસની કિંમત શું છે? 4/5. તો આ 4/5 નો વર્ગ ઓછા સાઇનની કિંમત છે 3/5 નો વર્ગ. આ આવશે 16/25 માઇનસ 9/25. હવે જો છેદ સરખા છે એટલે સીધી બાદબાકી કરશો તો આનો આન્સર 16માંથી 9 ગયા 7 અને છેદમાં 25 લ્યો તો થઈ ગયું ડાબા બરાબર જબા. એટલે આ શું છે? ગમે એ રકમ આપી હોય તમારે માત્ર જે કાંઈ ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર શોધવાનો અંદર ઉપયોગમાં લેવાનો છે એની કિંમત શોધો, વેલ્યુ મૂકો, સાદરૂપ આપો. ક્લિયર? બહુ જ સહેલા દાખલા છે. આ બધા 2 માર્ક્સના છે. કદાચ નસીબમાં હોય તો 3 માર્કમાં પણ પૂછી શકાય. ક્લિયર? નેક્સ્ટ 9મો દાખલાની વાત કરીએ આપણે. 9મો દાખલો ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણો બી કાટખૂણો છે એટલે ખૂણો બી બરાબર 90 આપેલા છે. tan a બરાબર 1/√3 હોય તો નિમ્નલિખિત મૂલ્ય શોધો. હવે એમાં 2 તમને શોધવાનું કીધું છે. પહેલું કીધું છે એ છે sin a cos c વત્તા cos a sin c. બરાબર? અને બીજું જે છે એ છે cos a cos c ઓછા sin a sin c. આ 11 સાયન્સમાં તમે આવશો ને બરાબર ત્યારે આ જે સૂત્ર છે એ sin a પ્લસ c નું છે અને આ સૂત્ર છે cos a પ્લસ c નું. આ બંને ક્યાં આવશે? 11 સાયન્સમાં. અત્યારે નથી આવવાના. અત્યારે માત્ર આપણે એના વેલ્યુ મેળવવાની છે. ક્લિયર? હવે સૌથી પહેલું તમને આપેલું છે tan a. આપણું સૂત્ર લેતા પહેલાં આપણે ત્રિકોણ તો દોરવો જ પડશે. બરાબર? હું નાનો ત્રિકોણ દોરું છું કારણ કે આપણી પાસે જગ્યા ઓછી હોય છે. આ એ ખૂણો છે અને આ કમ્પલસરી દોરવાનો હોય છે. જો નહીં દોરો તો તમારા માર્ક્સ કટ થશે. હવે tan એટલે સાબા છેદમાં પાબા. બરાબર? તો એ ખૂણાની સામેની બાજુ એટલે BC પાસેની બાજુ AB આ તમને મળ્યું છે 1/√3. ગુણોત્તર છે તો એનો મતલબ કે મારે BC બરાબર લેવું પડશે x અને AB બરાબર મને મળશે √3x. બરાબર? આ x છે, આ છે √3x. ક્લિયર? હવે આના આધારે પાયથાગોરસભાઈને યાદ કરીએ આપણે કે ત્રિકોણ ABCમાં તમને ખૂણો B કાટખૂણો આપેલો છે. બરાબર? આ ધ્યાન રાખવાનું. આ બી આપેલો હોય તો બી જ લેવો પડે, પછી એમાં તમે ચેન્જ ન કરી શકો. બરાબર? તો AC² બરાબર AB² વત્તા BC². AC² નથી ખબર એમને એમ રહેવા દો. AB² એટલે √3x² અને આ છે x². આ 3x² પ્લસ x² 4x². આ AC² બરાબર આવ્યું. વર્ગમૂળ કાઢો તો આ મને મળશે 2x. અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ વિશે વિચારતા નહીં કારણ કે આ બાજુની લંબાઈ છે. બાજુની લંબાઈ ક્યારેય માઇનસમાં ન હોય, અંતર છે એ. બરાબર? ડિસ્ટન્સ છે. હવે આ 3 વસ્તુઓ આપણી પાસે આવી ગઈ. હવે તમારે પહેલું સાબિત કરવું છે એમાં sin a cos c cos a sin c જોઈએ છે. એટલે 4 પદ તમારે મેળવવાના છે. પહેલી વાત કરીએ આપણે, ચાલો sin a ની. sin a સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. સામેની બાજુ એ ખૂણાની છે BC છેદમાં કર્ણ એટલે AC છે.
BC નું મૂલ્ય મારી પાસે છે x અને કર્ણ છે 2x. તો સાઇન a એટલે 1/2 આવ્યા. જો આ પહેલું, બરાબર. બીજું cos a, આ cos a. cos a એટલે પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, આ એ ખૂણાની પાસેની બાજુ AB છેદમાં કર્ણ AC. તો આ છે √3x છેદમાં 2x. તો cos a નું મૂલ્ય મને મળશે √3/2. થોડાક અક્ષર નાના છે એટલે વિડીયો છે ને એ હાઈ રિઝોલ્યુશનમાં જોજો, બરાબર, તો તમને ક્લિયર વધારે દેખાશે. હવે બીજું જોઈએ છે મારે cos c અને sin c. ચાલો, cos c. cos c એટલે c ખૂણો, આ ખૂણાની વાત છે. હવે આ ખૂણાની પાસેની બાજુ એટલે BC. કર્ણ તો એક જ રહે AC. તો પાસેની બાજુ છે x અને આ છે 2x. તો cos c ની વેલ્યુ મને મળી 1/2. હજી એક શોધવાનું છે sin c. સાણ c નહીં હો, sin c છે. sin c આ c ખૂણાની સામેની બાજુ એટલે AB, કર્ણ છે AC. આ મને મળ્યું છે √3x/2x. તો sin c બરાબર √3/2. આટલી વસ્તુ આપણી પાસે આવી ગઈ. હવે જે આપણે કિંમત શોધવાની છે એની વાત કરીએ. એમાં પહેલું જે છે એ તમને એવું આપેલું છે sin a cos c પ્લસ cos a sin c. ચાલો, sin a એટલે મને છે 1/2. આ 1/2. cos c એટલે 1/2 છે. જો પ્લસ cos a મારા માટે છે √3/2 અને sin c એટલે પણ √3/2 છે, બરાબર. આ મને મળશે 1/4 અને આ √3 ગુણ્યા √3 એટલે 3 છેદમાં 2 અને 2 એટલે 4 ગુણાકાર છે. છેદ સરખા છે, સીધો સરવાળો કરો એટલે 4/4 અને 4/4 એટલે મને મળશે 1. એટલે આ પહેલાની કિંમત આપણી પાસે આવી ગઈ. બીજું જે સાબિત કરવાનું છે એ છે cos a cos c માઇનસ sin a sin c. cos a નું મૂલ્ય છે √3/2. cos c 1/2. બરાબર. જસ્ટ પુટિંગ ધ વેલ્યુ. sin a 1/2 અને sin c √3/2. હવે આ આવશે √3/4 અને આ પણ આવશે √3/4. હવે જો તો બે સરખી કિંમત છે, બાદબાકી કરવાની તો શું આવવું જોઈએ? 0. એકદમ સિમ્પલ દાખલા છે. ખાલી અંગ્રેજીના અક્ષરો હોય ને એટલે થોડુંક આપણે ગુજરાતી મીડિયમ વાળાને બીક લાગે, એટલે ટ્રિગોમેટ્રિક અઘરું છે, બાકી નહીં. કારણ કે તમે જો આખું બોર્ડ ભર્યું ક્યાંક ગુજરાતી શબ્દ છે. મને પોતાને એવું થાય કે હું થોડીક વાર અંગ્રેજી મીડિયમમાં ભણાવતો હોય એટલે જો ને હમણાં એક હાકી નાખ્યું. પણ ખરેખર સહેલામાં સહેલું ચેપ્ટર છે. ક્લિયર? ચાલો 10મા દાખલા તરફ જઈએ. 10મા દાખલામાં તમને એવું કીધું છે કે ત્રિકોણ PQRમાં, આ ત્રિકોણ PQR કાટકોણ હશે એટલે હું સીધો કાટકોણ દોરી જ નાખું છું, બરાબર. ખૂણો Q કાટખૂણો છે. ચાલો, Q ખૂણો કાટકોણ છે. આ ખરેખર ભૂમિતિનો દાખલો આપી દીધો છે તમને. પછી કીધું છે કે PR વત્તા QR બરાબર 25 છે. કાંઈ વાંધો નહીં. PQ બરાબર 5 છે. તો તમારે શોધવાનું છે sin P cos P અને tan P. ત્રણ વસ્તુ શોધવાની છે. પહેલું તો ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુ શોધ્યા વગર આપણે કંઈ શોધી શકીએ નહીં. આ બંનેનો સરવાળો આપ્યો. ધારો કે હું QR બરાબર A ધારી લઉં તો PR શું થાય? તો કે PR વત્તા A બરાબર 25. આવી રીતના લખી શકાય. તો PR બરાબર મારી પાસે લખી શકાય 25 ઓછા A. આ PRની કિંમત આવી. શું આવી? બરાબર. હવે વાત કરીએ આપણે પાયથાગોરસની, કારણ કે ત્રિકોણ કાટકોણ છે અને બાજુઓ શોધવા માટે એક જ સૂત્ર છે, ત્રિકોણ ABC
સોરી PQR છે અહીંયા, ખૂણો Q બરાબર 90. આ સૂત્ર આવશે PR² PQ² વત્તા QR². PR એટલે 25 ઓછા A નો સ્ક્વેર, એટલે આ 25 ઓછા A નો વર્ગ બરાબર 5 નો વર્ગ 25, આ આવશે A નો વર્ગ. વર્ગની રીતે વિસ્તરણ આપીએ એટલે પહેલા પદનો વર્ગ એટલે 625 ઓછા 2 નિયમના પહેલું ગુણ્યા બીજું એટલે 50A વત્તા A² બરાબર 25 વત્તા A². આ A² બંને બાજુથી કેન્સલ કરી દો, 50A ઓલી બાજુ લઈ જાઓ એટલે 50A પ્લસ આ બાદબાકી થાય એટલે આવે 600. A બરાબર 600/50 કેટલા આવશે? 12 × 5 = 60 બરાબર. તો એની કિંમત મને મળી 12. આ ભાગ 12 છે, તો આ 25 ઓછા એ કરો તો આપણી પાસે QR બરાબર 12 આવ્યું, તો ઓબ્વિયસલી PR બરાબર મને મળશે 13. આ વેલ્યુ આવી ગઈ છે. હવે એમાં x લખવાની જરૂર નથી. હવે દરેક બિંદુઓ મેળવી લઈ. પહેલું કીધું છે તમને sin P. હવે સાઇનનું સૂત્ર સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. હવે આ P ખૂણો એટલે આ ખૂણાની વાત છે. P ખૂણાની સામેની બાજુ છે QR, છેદમાં કર્ણ એટલે PR. QR મને મળ્યા છે 12, આ છે 13, એટલે આ પહેલો ખૂણો આવી ગયો sin P ગુણોત્તરનો બરાબર. ત્યારબાદ છે cos P. cos P પાસેની બાજુ P ખૂણાની પાસેની બાજુ એટલે PQ અને કર્ણ એટલે PR. આ મળશે 5/13. આ મને મળી ગયું cos P. અને ત્રીજું છે tan. tan આ tan P, P ખૂણાની સામેની બાજુ QR છેદમાં PR, તો આ મને મળશે 12/5. આ tan લ્યો. આ ત્રણેય ગુણોત્તર આપણી પાસે આવી ગયા. ક્લિયર? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ. હવે છઠ્ઠો દાખલો લઉં છું. બહુ જ સરસ મજાનો દાખલો છે, નાનો અમથો. હવે એની અંદર કીધું છે ખૂણો A અને ખૂણો B એવા લઘુકોણ છે જેથી cos A બરાબર cos B થાય. તો સાબિત કરો કે ખૂણો A બરાબર ખૂણો B. હવે અહીંયા તમને એવું કીધું છે cos A અને cos B એ બંનેની કિંમત સરખી હોય તો ખૂણો A અને ખૂણો B સરખા છે એવું સાબિત કરો. ઓકે, ચાલો ધારી લઈએ કે આ ત્રિકોણ ABC છે, એમાં C ખૂણો છે એ કાટખૂણો છે, કારણ કે A અને B તો લઘુકોણ આપ્યા છે. હવે હું વેલ્યુ મેળવું cos A ની. cos A એટલે આ ખૂણો થયો, પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, આ એમને એમ રહેવા દો, પરિણામ 1ની વાત કરીએ. બીજું છે cos B. B ખૂણાની પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ બરાબર. હવે આ cos A બરાબર cos B આપેલું છે તમને, એટલે cos A બરાબર cos B. cos A નું મૂલ્ય આવ્યું AC/AB બરાબર, અને આનું મૂલ્ય છે BC/AB. સોરી, અહીંયા કર્ણ બરાબર AB છે. હવે જો તો બંનેના છેદ સરખા છે એટલે કેન્સલ કરી દો તો મને મળશે AC બરાબર BC. AC એટલે આ ભાગ અને BC એટલે આ. જો બાજુ સરખી હોય તો સામેના ખૂણા સરખા થાય. AC ની સામેનો ખૂણો B અને BC ની સામેનો ખૂણો A. લ્યો, આ આપણું સાબિત કરવાનું હતું. આવી ગયું. આવા દાખલા પરીક્ષામાં ન પૂછાય, જો પૂછાય તો તમારા માટે બહુ સારું રહે. હવે એક બીજી સાવ નોર્મલ વાત શીખડાવવાની છે. કઈ રીતે? કે આ ત્રિકોણ ABC છે બરાબર, આ કાટકોણ ત્રિકોણ છે, આ છે કર્ણ. તો કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણ સૌથી મોટી બાજુ હોય છે. સૌથી મોટી બાજુ હોય.
બરાબર, આ એક વસ્તુ. બીજા નંબરમાં આપણી પાસે બે પ્રકારના અપૂર્ણાંક છે. એક છે શુદ્ધ અપૂર્ણાંક, બરાબર, 8મા ધોરણમાં કે એનાથી નીચેનામાં લઈ જાઉં છું. શુદ્ધ અપૂર્ણાંક એટલે કેવું હોય? 3/5, 2/4 એ રીતનો, એટલે કે અંશ નાનો અને છેદ મોટો હોય. આની કિંમત હંમેશા 1 કરતાં ઓછી થાય. બરાબર, શુદ્ધ અપૂર્ણાંક હોય એની કિંમત હંમેશા 1 કરતાં ઓછી જ હોય. બરાબર, આ પહેલી વસ્તુ. એક અપૂર્ણાંક હોય અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક, જેને આપણે મિશ્ર અપૂર્ણાંકમાં પણ ફેરવતા હોઈએ છીએ, પણ અત્યારે આપણે અશુદ્ધ અપૂર્ણાંકની જ વાત કરીએ. અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક એટલે કેવું છે? 5/3 છે, એટલે એની અંદર તમારો અંશ મોટો હોય અને છેદ નાનો હોય. બરાબર, અને આની કિંમત હંમેશા 1 કરતાં વધુ હોય. બરાબર, હંમેશા 1 થી વધારે હોય. ક્લિયર? એટલે આ વસ્તુ સમજજો, કારણ કે હવે ખરા ખોટા કરાવીશ ને ત્યારે આ બહુ અગત્યનું છે. બરાબર, ખરા ખોટામાં પહેલું વિધાન છે, જો tan A નું મૂલ્ય હંમેશા 1 કરતાં ઓછું હોય. આ વિધાન ખોટું છે. શું છે? ખોટું. ટેનની કિંમત કોઈ પણ હોઈ શકે, એ 1 થી મોટી પણ હોઈ શકે, 1 થી નાની પણ હોઈ શકે. બરોબર, આ યાદ રાખજો કે ટેનની કિંમત કોઈ પણ હોઈ શકે. એટલે હંમેશા તમે વિચાર કરો ને તો tan થીટા બિલોંગ્સ ટુ આર, વાસ્તવિક સંખ્યામાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે. √5 પણ હોઈ શકે, √1 પણ હોઈ શકે, √10 પણ હોઈ શકે, કોઈ પણ હોઈ શકે. બરાબર, એટલે એવું જરૂરી નથી tan માટે, કોટ માટે પણ જરૂરી નથી. tan અને કોટ બંનેની વાત કરું છું અહીંયા. એટલે આ વિધાન ખોટું છે. એ ખૂણાના માપ માટે sec A 12/5 છે. હવે એક વસ્તુ સમજાવું તમને. આ આપણો ત્રિકોણ, બરોબર, આ થઈ ગયું કર્ણ. આ ધારો કે એક ખૂણો છે, આ સામેની બાજુ છે, આ પાસેની બાજુ છે. sec A સૂત્ર છે કર્ણના છેદમાં પાબા, અને cosec A આ છે કર્ણના છેદમાં સાબા. હવે કર્ણ સૌથી મોટી બાજુ હોય કે નહીં, તો અંશ મોટો અને છેદ નાનો થાય. હજી હમણાં જ વાત કરી કે આ અંશ મોટો હોય, છેદ નાનો, એટલે અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે. અશુદ્ધ અપૂર્ણાંકની કિંમત હંમેશા 1 થી વધુ હોય. બરોબર, એટલે આ વિધાન સાચું થાય જો આ અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે. બરોબર, sec અને cosecની કિંમત હંમેશા, કારણ કે હંમેશા કર્ણ ઉપર જ રહેશે, 1 કરતાં વધુ હોય. એનો મતલબ કેવો હશે? એ અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક મળે આપણને હંમેશા. બરોબર, આ ખાસ જોજો, આ તમને આગળ જતા પણ ઉપયોગી બનશે. ખૂણા એના કોસેન્ટને સંક્ષિપ્તમાં કોસ લખાય છે, એ સાચી વાત છે. બરોબર, એટલે એના વિશે ચર્ચા નથી કરવી. કોટ અને એ નો ગુણાકાર કોટ એ છે. આ વિધાન સાવ ખોટું છે. આ ખૂણો છે, આ શું છે? ખૂણો છે, ગુણાકાર નથી. કોઈ પણ કોટ ગુણોત્તર છે, પણ ગુણોત્તર કયા ખૂણા આધારે છે દર્શાવે છે, એ ગુણાકાર શબ્દ નથી. ત્યારબાદ છે, આ પણ અગત્યનું છે, થીટા માપવાળા માટે
સાઈન થીટા 4/3 શક્ય છે. હળાહળ ખોટું છે. શું કામ? ફરી પાછું અહીંયા વાત કરીએ. સેક એટલે કોસ એટલે પાબા છેદમાં કર્ણ, સાઈન એટલે સાબા છેદમાં કર્ણ. હવે છેદમાં કર્ણ એટલે મોટામાં મોટી બાજુ ક્યાં છે? છેદમાં છે. એટલે કે તમે એમ કહી શકો કે સાઈન અને કોસ હંમેશા શુદ્ધ અપૂર્ણાંક હોય અને લેસ ધેન એટલે 1 કરતાં ઓછા હોય. હવે જો તો આ શુદ્ધ છે કે અશુદ્ધ? અશુદ્ધ પૂર્ણાંક છે, અંશ મોટો છે, તો આ વસ્તુ ક્યારેય શક્ય છે નહીં. ક્લિયર? તો જે કાંઈ આજે કરાવ્યું છે સરસ રીતે તૈયાર કરો, હોમવર્કમાં આવેલા દાખલાઓ તૈયાર કરો અને મોજ કરો. ચાલો આવજો.